آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، میں کھڑا کر دوں گا، میں آج نماز مکمل نماز آپ کو پڑھ کر کے بتا نہیں پائیں گے۔ نماز میں جو چیزیں کہی جاتی ہے اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ بغیر سیکھے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے اتنا آسان ہے کہ انسان نماز پڑھ لے۔ کوئی آدمی بغیر سیکھے ہوئے گاڑی چلا نہیں سکتا ہے، اسے ایکسیڈنٹ کا ڈر لگتا ہے کہ یہ نماز بغیر سیکھے ہوئے نماز ہم پڑھ لیں گے، یہ نماز ہمیں گناہوں سے بچا دے گی، یہ نماز ہمیں بدکاری سے بچا دے گی، یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک کر کے نیکی کی طرف لے آئے گی۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے آیا، اپنے علماء سے ملے، اپنے عالم سے ملا، اپنے امام سے ملا کہ یہ نماز سکھا دو۔ زندگی کے 70 سال ہو گئے ہیں، زندگی کے 80 سال ہو گئے ہیں، زندگی کے 20 سال میں نے پار کر دیا، زندگی کا میں نے 50 سال میں نے کراس کر گیا ہے، میری زندگی میں کبھی نماز نہیں آئی، کبھی توفیق ملی، کبھی آپ کو یہ احساس ہوا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ چلو آج امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، چلو آج اپنے فلاں عالم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے اپنی نماز کو ان کو سناتے ہیں، سیکھتے ہیں نماز ہے کیا چیز؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ نماز جس کی زندگی میں رہے گی وہ نماز کو سیکھے گا۔ جس کو شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، وہ نماز کو سیکھے گا کہ نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے، نماز کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ کیا یہ نماز، یہ ثنا ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم جب تحیات پڑھتے ہیں کبھی آپ نے معنی پر غور کیا، کبھی آپ نے مطلب پر غور کیا، کبھی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی، کبھی یہ دعا سیکھنے کی کوشش کی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگو، 4-5 ہفتہ پہلے وضو کے مسائل، اس کے بعد دوسرا جمعہ غسل کے مسائل، غسل کے فرائض کو بیان کیا تھا۔ اسی سلسلے سے پھر شروعات کی جا رہی ہے۔ اب باری آتی ہے نماز پڑھنے کی، نماز کے مسائل، نماز کے فضائل، نماز کی واحدیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پر
अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह का जिक्र किया गया है। नमाज और ज़कात दोनों को साथ साथ बयान किया गया है। शायद कि कोई रुकू या कोई पारा ऐसा हो जहां पर नमाज का जिक्र ना किया गया हो। आखिर इतनी ताकीद, इतनी अहमियत के साथ नमाज को क्यों बयान किया गया? आखिर कोई बात तो है, आखिर कोई वजह तो है कि नमाज को सबसे ज्यादा कुरान में क्यों बयान किया गया? क्या कभी आपने गौर किया? क्या कभी आपने इस तरफ ध्यान दिए कि कुरान करीम में इतने मकामात पर लफ्ज़ अक़ीमुस्सलाह का जिक्र क्यों किया गया? सामईन मोहतरम, इसलिए कि शरीयत में नमाज का जो मकाम व मर्तबा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इंसान का पूरा जिस्म मौजूद हो लेकिन अगर सर मौजूद नहीं है वो इंसान जिंदा नहीं रहता है। इसी तरीके से पूरे अरकान पर अगर आप अमल कर रहे हैं, पूरी चीजों पर आपका अमल है, लेकिन अगर नमाज आपकी जिंदगी में नहीं है, नमाज से आप गफलत बरत रहे हैं, नमाज से आप लापरवाही कर रहे हैं, तो फिर आप बज़ाहिर जिंदा नजर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आप मुर्दा है शरीयत की निगाह में। आपकी जिंदगी में वो चीजें, वो बरकत हासिल नहीं होगी जो एक मुसलमान को हासिल होने वाली होती है। ये मकाम और मर्तबा शरीयत में नमाज का है। आखिर इसके पीछे वजह भी ये है कि नमाज में अगर आप ध्यान दें तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि शुरू से लेकर के आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सना से लेकर के अत्तहियात और दुआए मासूरा तक, सलाम फेरने तक मुकम्मल नमाज में अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा नमाज के अंदर अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है। नमाज के अंदर अल्लाह की तौहीद को बयान किया गया है। नमाज के अंदर एक अल्लाह की इबादत को बयान किया गया है। नमाज के अंदर जो है तमाम चीजों को छोड़ करके, दुनिया से अलग थलग हो करके अपना ताल्लुक खुदा से जोड़ने को बयान किया गया है। नमाज में अगर आप गौर करें तो नमाज के अंदर अपना ताल्लुक खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के जात से जोड़ा गया है। इस वजह से नमाज की अहमियत है। हाँ, सना पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना का तर्जमा क्या है? कभी आपने गौर किया? पाक है आपकी जात। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी को बयान किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द को बयान किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत जलालत को बयान किया गया है, अल्लाह के एक होने को बयान किया गया है। तो ये इसलिए फरमाया सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, तेरी जात बुलंद बाला है, व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तेरा सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई मसजूद नहीं है, कोई फरियाद को सुनने वाला नहीं है, कोई हाजत को पूरा करने वाला नहीं है, कोई हमारे दुआ को कबूल करने वाला नहीं है, सिवाय आपकी जात है। ये सना का खुलासा है। तो ये शुरू में भी देखे और आखिर में आप देखिए दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़ ज़ुनूबा। दुआए मासूरा के अंदर परवरदिगार आलम से ये माफी मांगा जा रहा है, अपने गुनाहों का एतराफ किया जा रहा है कि परवरदिगार आलम मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, मैंने जमीन को गुनाहों से भर दिया है,
کوئی ذرہ کوئی زمین ایسی نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر میں نے گناہ نہ کیا ہو, جہاں پر جو ہے میں نے تیری نافرمانی نہ کی ہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. ہاں گناہ تو مجھ سے ہو چکا ہے, میں نے خطا کر چکا ہوں, لیکن ہاں میں آیا ہوں تیرے دربار میں, آیا ہوں میں تیرے سامنے عہد کرتا ہوں, آیا ہوں میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میری غلطی کو معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. تیری ذات ہی ایک ذات ایسی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. میں نے بہت تلاش کیا لیکن میں نے دیکھا کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو میرے گناہوں کو معاف کر دے. رب العالمین میں تیرے سامنے میں معافی نامہ پیش کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بلا شبہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تیری ذات کے اندر رحمت ہی رحمت ہے, تیری ذات کے اندر سراپا رحمت ہے. ہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان بھی تو ہی ہے, رحیم بھی تو ہی ہے. تمام مخلوق پر رحم کرنے والی ذات آپ کی ہے. چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو, انسان ہو یا انسان کی شکل میں تیرا نافرمان ہو یا تیرا ماننے والا ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک پر رحم کرنے والی ذات آپ کی ہے. آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والی ذات نہیں ہے. تو شروع سے لے کر کے آخر تک نماز کا اندر آپ جو ہے غور کریں گے تو نماز میں آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ پوری نماز میں اللہ کی عبدیت کو بیان کیا گیا, پوری نماز میں اللہ کے سامنے اظہار عاجزی کو بیان کیا گیا, پوری نماز کے اندر اللہ کی حمد بیان کیا گیا ہے. تو پھر نماز سے بہتر کوئی رکن کوئی عمل کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے نماز, جسے آج ہم اور آپ نماز کو ہلکا سمجھ لیے ہیں. زندگی میں نماز کو انسان ایک درجے میں نکال کر کے الگ رکھ دیا ہے. سوچتا یہ ہے نماز کو چھوڑ کر کے میری زندگی میں کامیابی آ جائے گی, نماز کو چھوڑ کر کے میری زندگی میں جو ترقی ہو جائے گی, نماز کو چھوڑ کر کے میں اچھا اور پکا مسلمان بن جاؤں گا, نماز کی لاپرواہی کر کے میں شریعت کے نظام میں مسلمان بن جاؤں گا, نماز کو چھوڑ کر کے اسلام کی نظر میں مسلمان نظر آ جاؤں گا. یہ کہنا آسان ہے لیکن شریعت میں مسلمان بھی نہیں کہتی ہے. ہاں اگر آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہے, وہ ایک طرف ہے, وکیل ہے, وکالت آپ کے مبارک ہو, ڈاکٹری آپ کو مبارک ہو, بزنس مین ہے وہ آپ کو مبارک ہو, لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم شریعت کے نظام میں تم مسلمان نہیں ہو. تم ٹوپی تم لگا لو کوئی بات نہیں ہے, تم شریعت کے نظام میں لباس کو پہن لو کوئی بات نہیں ہے, لیکن شریعت تمہیں مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں مسلمان وہ ہوگا جس کی زندگی میں نماز ہوگی, مسلمان وہ کہلائے گا جس کی زندگی سنت پر گزرے گی. ہاں مسلمان شریعت کے نظام میں وہ کہلائے گا کہ جس کی زندگی میں جو ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ہاں مسلمان شریعت کے نظام میں وہ ہوگا کہ جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہوگی, وہ مسلمان ہوں گے. صرف زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہاں یہ کہنا آسان ہے, لیکن شریعت کے اندر یہ مسلمان کہلانے کے حقدار انسان نہیں ہے. اس لیے نماز کی فکر انسان کو کرنا چاہیے, نماز کی اہمیت اپنے دل میں بٹھانا چاہیے, نماز کے بارے میں سوچنا چاہیے کبھی کہ یہ تحفہ جو رب العالمین نے دیا ہے کیا یہی دیا ہے, کیا انسان نماز کے ضائع کر کے سکون کو حاصل کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, قد افلح المؤمنون, مومنین مسلمان کامیاب ہو گئے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ جن کی نمازوں میں عاجزی ہے, جو اپنی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز پڑھتے ہیں تو بالکل دھیان سے پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں اپنا تعلق کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کی دھیان کہیں اور نہیں ہوتا ہے, تمام چیزوں سے ہٹا کر کے اپنے دھیان کو اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا کر دیتا ہے.
وہ انسان وہ مسلمان کامیاب ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو۔ قرآن کریم کی ایسی بے شمار آیات ہے جہاں پر یہ دوسرے انداز میں انداز کو بدل کر کے بیان کیا گیا۔ کہیں پر یہ ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو بری باتوں سے بے حیائی سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو تمام گناہوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو تمام معصیت سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو غفلت سے نکال دیتی ہے، یہ نماز انسان کو لاپرواہی سے ایک خدا کے طرف لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ ہاں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہاں یہ نماز ہی ہے ایک ایسا عمل ہے، نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو انسان کو تمام معصیت کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور زندگی میں گناہ بھی ہو رہا ہے تو پھر وہ انسان یہ سمجھے میرے نماز کے اندر کوئی کمی ہے، میری نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہے، میری نماز کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، اس وجہ سے میری یہ نماز مجھے گناہوں سے نہیں روک پا رہی ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں گناہ بھی کر رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میں موبائل کا غلط استعمال بھی کرتا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میری نماز نے مجھے برائی سے نہیں روکی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں رشوت بھی کھاتا ہوں اور رشوت بھی لیتا ہوں، آخر یہ نماز بری باتوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ارے میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں بیٹھک میں بیٹھ کر کے آپس میں بیٹھ کر کے چغلخوری بھی کرتا ہوں، کیا بات ہے؟ نماز بری باتوں سے روکتی ہے، مجھے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن میں نماز کے لیے بھی آتا ہوں، باقی مکمل پورا ایک ہفتہ نماز سے میں دور رہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر نماز نے ہمیں نیکی کی طرف کیوں نہیں لائی ہے؟ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نشہ والی چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہوں، نشہ والی چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہوں، آخر یہ نماز مجھے بری باتوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں جو ہے صرف معصیت ہی معصیت ہے، گناہ ہی گناہ ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں دوسرے کے زمین کو کھاتا بھی ہوں، ہڑپ بھی کر رکھا ہوں، آخر یہ نماز مجھے بری باتوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہوں، آخر یہ نماز مجھے بری باتوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں، یہ نماز مجھے بری باتوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن کریم کی آیت دیتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہاری نماز نہیں ہے جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، تمہاری نماز میں کمی ہے، تمہاری نماز میں کوتاہی ہے، تم نماز کما حق نہیں پڑھ رہے ہو، اس لیے تمہیں گناہوں سے یہ نماز نہیں بچا رہی ہے، نہیں روک رہی ہے۔ سامعین محترم، نماز صرف سننے کی چیز نہیں ہے، نماز کو بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، میں کھڑا کر دوں گا، میں آج کہہ سکتا ہوں نماز مکمل نماز آپ کو پڑھ کر کے بتا نہیں پائیں گے، نماز میں جو چیزیں کہی جاتی ہے اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ بغیر سیکھے ہوئے بغیر پڑھے ہوئے اتنا آسان ہے کہ انسان نماز پڑھ لے، کوئی آدمی بغیر سیکھے ہوئے گاڑی چلا نہیں سکتا ہے، اسے ایکسیڈنٹ کا ڈر لگتا ہے کہ یہ نماز بغیر سیکھے ہوئے نماز ہم پڑھ لیں گے، یہ نماز ہمیں گناہوں سے بچا دے گی، یہ نماز ہمیں بدکاری سے بچا دے گی، یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک کر کے نیکی کی طرف لے آئے گی۔ اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے آیا، اپنے علماء سے ملے، اپنے عالم سے ملا، اپنے امام سے ملا کہ مجھے نماز سکھا دو، زندگی کے 70 سال ہو گئے ہیں، زندگی کے 80 سال ہو گئے ہیں،
जिंदगी के 20 साल मैंने पार कर दिया, जिंदगी का मैंने अरे 50 साल मैंने क्रॉस कर गया है, मेरी जिंदगी में कभी नमाज नहीं आई, कभी तौफीक मिली, कभी आपको ये एहसास हुआ, कभी आपने ये सोचा कि चलो आज इमाम साहब के पास चलते हैं, चलो आज अपने फला आलिम के पास जाते हैं, जाकर के अपने नमाज को उनको सुनाते हैं, सीखते हैं नमाज है क्या चीज। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि नमाज हमारी जिंदगी में नहीं है, नमाज हमारी जिंदगी में नहीं है। नमाज जिसकी जिंदगी में रहेगी वो नमाज को सीखेगा। जिसको शौक होगा, जज्बा होगा, वो नमाज को सीखेगा कि नमाज में पढ़ा क्या जाता है, नमाज के अंदर क्या होता है। सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। क्या ये नमाज, ये सना हमसे क्या कह रही है? इसका तर्जमा क्या है? इसका मतलब क्या है? ये नमाज में हम जो पढ़ रहे हैं इसका मानी क्या है? कभी हमने गौर किया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। हम जब तहज्जुद पढ़ते हैं कभी आपने मानी पर गौर किया, कभी आपने मतलब पर गौर किया, कभी तर्जमा सीखने की कोशिश की, कभी ये दुआ सीखने की कोशिश की? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये अत्तहियात मुझसे क्या कहता है? ये नमाज मुझसे क्या कहती है? इसे कैसे पढ़ना चाहिए? इसके मानी को कभी हमने गौर किया? नहीं किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कभी आपने दरूद शरीफ को पढ़ा? दरूद का मकाम व मर्तबा क्या है? कभी आपने गौर किया? अल्लाहुम्मा सल्लि अला साथ के साथ पढ़ेंगे, तर्जमा क्या होगा? सल्लि अला सीन से पढ़ेंगे, तर्जमा क्या होगा? सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला साथ से पढ़ेंगे, माना तर्जमा ठीक होगा, दरूद पढ़ना, हुजूर पर रहमत की दुआ करना। लेकिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सीन से पढ़ेंगे, माना ये होगा नबी पर तलवार खींचना, तलवार खींचने का माना सल्ली के सीन से आ जाएगा। कभी आपने गौर किया? कुल हु अल्लाहु अहद, बड़ा काफ से हमने पढ़ा कुल हु अल्लाह, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, हमने छोटा काफ से पढ़ा कुल हु अल्लाहु अहद, माना तर्जमा ये हुआ खाइए कि अल्लाह एक है, सिर्फ एक काफ का फर्क है। बड़ा काफ पढ़ लीजिए, माना बदल दिया। कभी आपने सीखा? कभी आपने गौर किया? सैफ, सिन से सैफ के माना तलवार, साफ से सैफ का माना गर्मी, माना बदल गया। आपका नमाज नहीं होती है। कभी आपने गौर किया? कभी सीखने की कोशिश की है? ये दर्द किससे किया जाए, ये इजहार दर्द किससे किया जाए? सिर्फ नाम का मुसलमान, लेकिन कभी आपने नमाज को सीखने की कोशिश की है? सामने मोहतरम, तर्जमा बदल गया, माना बदल गया, तो आपकी नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। पूरी जिंदगी आपके 60 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए। आप तो कहते हैं और लोग कहते होंगे कि ये फला आदमी नमाजी है, पूरी जिंदगी नमाज में गुजार दी, लेकिन शरीयत ये कहती है कि तुम्हारी एक वक्त की भी नमाज नहीं हुई। इसलिए कोशिश ये करे, तो पुख्ता इरादा ये कर ले कि आज के बाद नमाज को सीखेंगे, नमाज को सीख करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि अगर नमाज नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? एक मुसलमान हो, जिंदगी में नमाज ना हो, तो मेरा कहना यह है कि तुम सिर्फ नाम का मुसलमान हो, काम का मुसलमान नहीं हो। क्यों? इसलिए कि नमाज की अहमियत इतनी ज्यादा है। आखिरी मौका है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जमाना है, हुजूर बिमार हो गए हैं, आप मस्जिद नबवी तक तशरीफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने 2 सहाबा के जरिए से आपका पाँव घसीट रहा है, घसीटते हुए मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे हैं। आपने मस्जिद नबवी पहुंच करके नमाज पढ़ाई है, नमाज पढ़ी है। आखिर इतने कुर्बानी पेश करने की क्या जरूरत है? हुजूर तो बख्शे बख्शाए हैं। कुरान करीम की आयत तो आपको तसल्ली के लिए नाजिल की गई है, लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। महबूब खुदा, ऐसा लगता है आप अपने आप को हलाक कर देंगे। अरे अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं, छोड़ दीजिए, इसके हम समझ लेंगे। हुजूर को तसल्ली के लिए कुरान की आयत को नाजिल करना पड़ रहा है, लेकिन आखिरी वक्त है, हुजूर 2 सहाबा के जरिए से मस्जिद आ रहे हैं। आखिर पैगाम किनको देना था? ये बेशरम बेगैरत उम्मत को ये पैगाम देना था। जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो हुजूर का पैगाम भी सुन लो। हुजूर का आखिरी जुमला कौन सा था? कि हुजूर ने जाते हुए इरशाद फरमाया, अस्सलातु व मा मलकत अयमानुकुम, लोगों नमाज को
पकड़ लेना, नमाज के अंदर सुस्ती नहीं करना, नमाज को लाजिम पकड़ लेना। वमा मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे मातहत जो काम कर रहे हैं, जो नौकर है जो काम कर रहे हैं, उसके साथ अपनी सलूक पेश करना। हुजूर का ये आखिरी जुमला था। हुजूर का अमल क्या है, हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर सहाबा के जरिए से मस्जिद आ रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि नमाज को लाजिम पकड़ना। और आज का नौजवान, आज का मुसलमान नमाज को जो है हल्का समझ लिया है, सिर्फ जुमा को आता है। हाँ, मैं ये बात कह दो, आज यहूदियत, ईसाइयत, क्रिश्चियन लोग सिर्फ हफ्ता में एक दिन, कोई इतवार को, कोई जो शनिचर के दिन आता है, अपने जो है इबादत खाने के बाहर गाड़ी लगाता है, कोई साइकिल लगाता है, जो अपने कार को लगा करके हफ्ता में एक दिन आता है, कोई शनिचर को, कोई इतवार को आता है, इबादत करके चले जाते हैं। वही हाल आज मुसलमानों ने कर दिया, सिर्फ जुमा को आता है, मस्जिद के बाहर में गाड़ी लगाएगा, मस्जिद के बाहर में जो है अपने कार लगा करके जुम्मा पढ़ करके उसके बाद भाग जाएगा। ये पूरा हफ्ता नजर नहीं आता है। ईसाइयत के तरीके को तो हमने अपना लिया है, यहूदियत के तरीके को तो हमने अपना लिया है, और समझते ये है हमारे ऊपर हम कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। क्या सिर्फ आज जुमा के दिन तुमने खाना खाया है? क्या सिर्फ तुमने जुमा के दिन चाय पी है? ये इतनी बड़ी बेवफाई कैसी है? तो फिर नमाज सिर्फ जुमा के दिन क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो सिर्फ जुमा के दिन? ये कोई जो है अयाशी नहीं है, कानों की अयाशी नहीं है। ये जो अपने जिंदगी में ये चीज को लाने की जरूरत है। अपने जिंदगी को जो है सुन्नत रसूल के मुताबिक और नमाज को लाने की जरूरत है। वो इंसान बेकार है माशरे के अंदर जो इंसान की जिंदगी में नमाज नहीं है। सुन लीजिए, अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। कहीं पर भी आप हो, जलवत में हो, खलवत में हो, तन्हाई में हो, या कहीं पर भी हो, रेलवे स्टेशन पे हो, स्टैंड पर हो, कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, नमाज के वक्त आ जाए, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ ले, तब जाकर के आपकी कामयाबी होगी। और अगर नमाज आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर तुम्हें जो आप जो मर्जी वो कर ले, शरीयत आपको मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा, कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी उसने काफिर वाला अमल किया है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हुए हैं ऐसा इंसान काफिर हो चुका है। हाँ, ऐसा इंसान काफिर हो गया है। लेकिन हमारे इमाम अबू हनीफा और दीगर उलमा तो आपको तो बड़ा मेहरबानी करते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें काफिर नहीं हुआ लेकिन काफिर वाला अमल किया है, इसलिए हम अपनी जिंदगी में नमाज को पढ़ेंगे। हमारे और कुफार के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? दोनों के दरमियान अलग करने वाली चीज क्या है? हुजूर ने फरमाया हमारे और कुफार के दरमियान कोई फर्क करने वाली चीज है, वो नमाज है। नमाज है तो हम मुसलमान है, नमाज नहीं है तो फिर हम मुसलमान नहीं है। हमारी ये शरीयत ये कहती है। इसलिए जिंदगी में ये आज के बाद तहैया करके उठे, पुख्ता इरादा करके उठे, आज के बाद नमाज को जिंदगी में लाएंगे, आज के बाद जिंदगी में नमाज को लाने की फिक्र करेंगे। सिर्फ जुमा के दिन हफ्ता भर नहीं आएंगे। हाँ, मैं तो ये भी कह देता हूँ, बहुत सारे लोग जुमा के दिन इसलिए भी आते हैं, अगर जुमा का भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त क्या कहेगा, मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मुझसे मिलने वाले दोस्त अहबाब क्या कहेंगे। इस डर से भी बहुत सारे मुसलमान जुमा के दिन आते हैं। हाँ, मुझे सब पता है, इसलिए नहीं आता है कि जुमा की नमाज पढ़ना फर्ज है, नहीं, बिल्कुल इस डर से खौफ से आता है कि यार अगर आज भी नहीं पढ़ेंगे तो मुझे दोस्त ताना देगा, जो मेरे माँ बाप भी ताना देंगे कि कैसा इंसान है, कैसा मेरा बच्चा है कि जुमा भी नहीं पढ़ता। इस खौफ से आते हैं। ये तमाम चीजों को निकाल के एक तरफ कीजिए और अल्लाह के लिए इबादत को करने वाला बना दीजिए। नमाज जिंदगी में जिसकी हो गई वो इंसान कामयाब हो गया। जब हम पैदा हुए कानों में आजान हो गई, कानों में इकामत हो गई है, और सिर्फ नमाज की जो है देरी है। मरे नमाज आप पर क्या पढ़ी जाएगी? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और आपको जो है खाक में मिला दिया जाएगा। इसलिए ये ना समझे कि हमारी जिंदगी है और हम अपनी मर्जी के मालिक है, जो चाहे जिस तरीके से चाहे जिंदगी बसर कर ले, वैसा नहीं चलेगा। अपने आप के अंदर ये तहैया कर ले। पूरी बस्ती, पूरा मोहल्ला ऐसा होना चाहिए। नौजवान हो तब, बूढ़े बुजुर्ग हो तब, सब के सब ये कोशिश कर ले, इरादा कर ले कि नमाजों का एहतमाम करेंगे। पहले आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 मिनट रह गया है, भागे भागे आए, वजू किए, वजू भी हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है, आकर के 2 रकात पढ़े, 2 रकात पढ़ने के बाद हम मस्जिद से
इस तरीके से भागते हैं। इस तरीके से आज का मुसलमान मस्जिद से भागता है। ना सुन्नत का एहतमाम, ना नवाफिल का एहतमाम, ना खुशू खुजू, कोई कुछ भी नहीं है। कोई इंसान से कहने वाला भी नहीं है कि इंसान मैं क्या कर रहा हूँ, हुजूर ने मुझे क्या करने के लिए कहा है। इसलिए फिर मैं आपसे ये अहद करना चाहता हूँ, आज से आप तमाम के तमाम ये अहद करके उठे, पुख्ता इरादा कर ले कि आने वाली जिंदगी में जो हुआ से हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम करता हूँ, आने वाली जिंदगी तेरे नाम करता हूँ। मैं उठूंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम करता हूँ, मेरी जिंदगी की शाम तेरे नाम करता हूँ, मेरी जिंदगी की सुबह तेरे नाम करता हूँ। मैं पढ़ूंगा तो नमाज पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो कुरान करीम की तिलावत करूंगा, मैं पढ़ूंगा तो फिर जो अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ूंगा, मेरे कान सुनेंगे, अच्छी चीज सुनेंगे, मेरी आंख देखेगी, अच्छी चीज देखेगी, उन तमाम बेहयाई चीजों को नहीं देखेगी। ये तहैया करके, ये इरादा करके उठे, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज के अंदर कोई सुस्ती नहीं होगी। नमाज नहीं आती है, नमाज सीखने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज नहीं आती है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपके बाल बढ़ गए हैं, नाई के पास जाते हैं, बाल कटाने में कोई शर्म नहीं है। आपका पाँव में जूता टूट गया, चप्पल टूट गया है, जाके खरीद के लाते हैं, कोई शर्म नहीं है। तो फिर नमाज में सीखने में कौन सी शर्म है, कौन सी हया आ गई है? कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं है। आइए आकर के नमाज को सीखिए और नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और एक सजदा है जिसे तू बुरा समझता है, वो एक सजदा है जिसे तू बुरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। परवरदिगार आलम से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और लिहाजा वस्तगफिरुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।